today we'll discuss about the antidepressant drugs. So within the CNS, this antidepressant or antipsychotics, these are the very important things. And we know that depression, major depression and different types of the depression with other conglomeration of diseases like angiodepressive disorder, etc. Like the different types of the phobias, phobic disorders, obsessive compulsive disorders, these are increasing in our society. So these are the areas where these drugs basically act. So these are just preliminary areas. Depression, what is depression? It is a common psychiatric disorder, basically that is involve the mood. That is whether the mood is elevated or depressed. If it is elevated very much, it is known as the mania. So there is another thing known as the bipolar disorder, where the spectrum just sways from the depression areas to the mania. Okay. So there may be pure depression or there may be bipolar disorder. There are two types of the disease. And these are basically disorders of the mood rather than disorders of the thought or cognition. So there are different types of the diseases. You will see in the CNS that there may be disorders of the thought, there are disorders of the cognition, etc. in neurodegenerative disorders. But here mainly the mood changes occurs. And firstly, just keep in mind that these mood changes, these antidepressive drugs basically act by a common mechanism. They increase the norepinephrine and serotonin availability in the neural cleft. So this is in very simple terms. You have to remember that there are some decreased transmission of the norepinephrine or serotonergic transmission in the neural cleft, and we have to just increase the availability of the norepinephrine or serotonin in the neural cleft to treat the depression. So this is in a very simple way the mechanism of action of all of the drugs. So this is the symptoms of the depression. There are different types of the emotional symptoms. I am not going into the details. You will get the slide. So emotional symptoms, different types is there. And not only the emotional, different types of the biological symptoms crept in, and major depression is a severe disease. So these are the different areas, and it is the most common cause of the suicide. And in today's world, major depression is a very dangerous thing, and it has to be seriously dealt with. And these are the mania. What I have told that the other spectrum of the depression is the mania. So there are some persons who have bipolar disorder. So in some weeks or some months there are depressive phase, and some weeks or some months there is manic phase. So for this bipolar disorder we have to use some other drugs. For example, for bipolar disorder, lithium is very important drug. We will discuss in the tomorrow. So classification of depression, it may be mild, moderate and severe. Severe means when it is hampering the work and it is associated with the suicidal thoughts. And it may be unipolar depression, what I have discussed, and bipolar depression means manic depressive. And depression is not just a single entity, it may be associated with other things, like there may be psychosis also, like psychotic depressive disorder. There may be postpartum depression, very common thing. After the delivery of the baby, it may happen in the mothers. Atypical depression, that is depression with some atypical features, that is not commonly seen in other depression patients. Possible mechanisms, what I am saying that it is associated with insufficient central release of norepinephrine and 5-hydroxydiptamine. So we have seen that there is norepinephrine and 5-hydroxydiptamine are the neurotransmitters, and these two neurotransmitters are very important in maintaining the mood of a person. So in simple terms, we can see that there is deficiency of the norepinephrine and 5-hydroxydiptamine in the neural cleft, and so by means of the antidepressive drug, we are just increasing the availability of these neurotransmitters. And this increasing availability is most commonly done by blocking the different types of the reuptake inhibitors. Reuptake. So there are norepinephrine transporter, there are serotonin transporter. These transporters basically reuptakes the norepinephrine and serotonin that is already present in the neural cleft, so that their availability, their half-life, these are decreased. So they are reuptake. They again takes it back. So we are just blocking this, taking it back, so that there will be more availability of the norepinephrine and 5-hydroxydiptamine.
Just remember, this is the, in simple terms, the mechanism of actions of antidepressant drugs. So this is this is known as the monoamine theory of depression. So this theory tells that there is deficiency of the monoamines. Monoamines means these three: 5-hydroxydiptamine, norepinephrine, and dopamine. And in depression, most commonly the norepinephrine and 5-hydroxydiptamine are involved. So it is a functional deficit of the monoamine transmitter at a certain sites of the brain. So there are certain sites of the brain which mainly controls the mood. And ultimately there are deficit in amount of this norepinephrine, serotonin, or in some cases dopamine in the cortical and limbic areas of the brain. So cortical and limbic areas of the brain, there are deficiency of this norepinephrine or serotonin in the neuralgic cleft. Okay, so we have to just increase it by blocking the reuptake by means of the antidepressant drugs. So this is the neurotransmitter, you all know. This is discussed in the adrenergic class that some part of it is reabsorbed, some part of it is metabolized, this norepinephrine metabolized by the MAO, that is the monoamine oxidase. So monoamine oxidase is an enzyme that metabolizes it. Some amount is reuptake back. So if we are blocking this monoamine oxidase inhibitors, that drug can be used as antidepressant drug. If we are blocking the reuptake transporters, then we can also use it as antidepressant drugs. Okay. So this is the monoamine transporters. This is the monoamine oxidase enzyme destroying the neurotransmitter. So we can block this. This is neurotransmitter deficiency leads to depression. So you can see there are lots of the norepinephrine and serotonin in normal person. In case of the depression, there are very less norepinephrine or serotonin in this neural cleft. So there is deficit in the norepinephrine or serotonin in the neural cleft in particular areas of the brain like in the cortical and limbic areas. So 5-HT deficiency, decreased level of the norepinephrine, and in some cases dopamine decrease is also there. And apart from this monoamine hypothesis, there is another hypothesis of the depression known as the neurotropic hypothesis that shows that there are also deficiency of some brain growth factors known as the BDNF, brain-derived neurotrophic factors. This is basically a growth factor. Again, it has been seen that when we are using the antidepressants, when more norepinephrine or serotonin is available in the synaptic cleft, ultimately in the long term, that also increase the development of this BDNF. That is in the same way this monoamine hypothesis and neurotropic hypothesis can be joined. That is, both can be treated with the antidepressant drugs so that there will be more availability of these agents. So the treatment is psychological treatment, that is the counseling, etc. Pharmacological treatment, and 70% of the patients with depression can be relieved with this pharmacology, with these different types of the drugs. In some very intractable cases, we have to use the electroconvulsive therapy. যেটা আমরা commonly বলি electric shock যেটা দেয়া হয়. So now coming to the pharmacotherapy. So antidepressants. Okay. Now there are some caveats of the antidepressants. So these antidepressants already I have told that they basically block the reuptake of the norepinephrine and serotonin, which are known as the monoamines in the neural cleft, so that there will be more availability of these neurotransmitters in the synaptic cleft. And these antidepressants usually takes minimum of 2 to 3 weeks to act. So when it first comes, they blocks this, there are more availability of these neurotransmitters, and in the long run, ultimately there are some adaptive changes in the neurons so that more monoamines will be available all of the times in the neuralgic cleft. And this usually takes approximately 2 to 3 weeks. So that if you are using a patient with depression for just 1 week of the therapy or some 2 or 3 days of the therapy, it will not act, and it will minimal time is needed 2 to 3 weeks, and for the maximal benefit of persons with depression, it approximately takes 3 to 6 months. That is long-term treatment of the depression. If we do this with, ultimately that causes some adaptive changes in the neurons, and that will be helpful for the patient. This is first one. Next is, this adaptive changes is associated with some down regulation of the beta, alpha 2 and 5-HT2 receptors when we are continuing these medications.
So affect only people who are depressed. In normal persons, if we are giving the antidepressant drugs, many of the cases they only causes some types of the somnolence or sedation, but it will not affect the mood. Effect does not increase with increasing doses. Antidepressants are not habit forming. So there are some agents that are habit forming, but these antidepressants are not habit forming. Antidepressants differ widely in side effects. So there are different types of the agents. We'll discuss some, but mainly the difference of these are their actions on different other receptors. What happens? These antidepressants are non-specific. So they are acting on the norepinephrine or serotonin transporters, but they are also acting, some agents are acting more on the muscarinic receptors, some are acting on the histaminergic receptors like this. So they have different types of the side effect profiles, different types of the drug-drug interactions, and ultimately this differs between the agents. So these are the classification, the main classification. First, the tricyclic antidepressants, and the newer one, some tetracyclic come. So tricyclic antidepressants, those there are in the chemical structure, there are 3 cycles. The most common of these are the imipramine, clomipramine, doxepin, amitriptyline, trimipramine, desipramine, nortriptyline, of which you will see this imipramine, amitriptyline, nortriptyline, these 3 are very commonly used in our day-to-day practice, very commonly used, of which you can see the amitriptyline is one of the very important drug, very cheap drug also for treatment of not just depression, but different other neuralgic pain also. Okay. So most of these antidepressant drugs are not only used only in depression, they are used different types of the neuralgic pain. For example, if you have in your family any diabetes mellitus patients, many of our diabetes mellitus patients, you will see that they are complaining of some leg pain or the burning sensation under feet. This is very common. Diabetic neuropathy, this is known as. So for diabetic neuropathy also, the drug of choice is different types of the antidepressant drugs. This is example. There are obsessive compulsive disorder. You have probably heard this name. বারবার যে তালা লাগিয়ে বারবার চেক করে যে তালা লাগানো হয়েছে কিনা, বা বারবার হাত ধোয়, অনেকেরই থাকে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, কম বা বেশি, এবং সেটা যদি ডিজিজ পর্যায়ে পৌঁছায় তারও ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিডিপ্রেশন ড্রাগ। মানে অ্যান্টিডিপ্রেশন ড্রাগ নামটা অ্যান্টিডিপ্রেশন, কিন্তু সেটা কিন্তু বিভিন্ন টাইপের ইন্ডিকেশনস, এরকম নিউরালজিক বিভিন্ন টাইপের ইন্ডিকেশনসে ইউজ হয়। সেই রকমই টেট্রাসাইক্লিক হচ্ছে কিছু নিউয়ার ওয়ান, এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যামোক্সাপিন এন্ড ম্যাপ্রোটিলিন। So most commonly tricyclic antidepressant is the oldest one, and previously this was most commonly used, but with the advent of the newer agents বলতে selective serotonin reuptake inhibitors এবং এর যে কনজেনার গুলো রয়েছে এগুলো এখন বেশি ইউজ হয়। আরেকটা টাইপ হচ্ছে monoamine oxidase inhibitor, এটা লেস ইউজ হয়। এক্সাম্পল হচ্ছে ট্রানাইলসিপ্রোমিন, ফেনেলজিন, মক্লোবিমাইড। আমরা দেখেছি monoamine oxidase যেটাকে যদি আমরা ইনহিবিট করি অবভিয়াসলি আবার মনোঅ্যামাইনের অ্যাভেলেবিলিটি বেশি হবে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটরে বিভিন্ন রকমের অ্যাডভার্স এফেক্ট হয় এবং ড্রাগ টু ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস খুব বেশি। ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস এর ড্রাগ টু ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস অনেক হয়। তাই নিউয়ার ওয়ান্স যেটা মোস্ট কমনলি ইউজ হয় এখন সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটরস। সিলেক্টিভ মানে এটার ক্ষেত্রে ওই নন সিলেক্টিভ, যে অন্য যে বিভিন্ন রিসেপ্টরের উপরে যে কাজ করছে, মানে এই সমস্ত ড্রাগস গুলোই শুধু যে সেরোটোনিন বা নরএপিনেফ্রিনের উপর কাজ করছে তা নয়, যেটা বললাম হিস্টামিনার্জিকের উপর কাজ করে, বিভিন্ন রকমের কোলিনার্জিক রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, মাসকার্নিকের উপর কাজ করে, মাইরিয়াড রিসেপ্টরস 1 2 3 কোনটা এটার উপর কোনটা এটার উপর, এবং আলটিমেটলি বিভিন্ন রকমের অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়। এসএসআরআই বা এর কনজেনারের উপর আসবো, এসএনআরআই বা এগুলো হচ্ছে আরো বেশি সিলেক্টিভ। যত বেশি সিলেক্টিভ হবে দেয়ার উইল বি মোর লেসার অ্যাডভার্স এফেক্ট। এক্সাম্পল খুব কমন হচ্ছে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের ক্ষেত্রে তারা কোলিনার্জিক রিসেপ্টর ব্লক করে, তাই জন্য অ্যান্টি কোলিনার্জিক সাইড এফেক্ট হয়, মানে জিভ শুকিয়ে যায়, বিভিন্ন রকমের চোখ শুকিয়ে যায়, ড্রাই আই হয়, অ্যান্টি কোলিনার্জিক বিভিন্ন রকমের সাইড এফেক্ট হয়, এগুলো কম হয় এগুলোর ক্ষেত্রে। সো নেক্সট হচ্ছে সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, এক্সাম্পল হচ্ছে ফ্লুওক্সেটিন, সার্ট্রালিন, ফ্লুভোক্সামিন, প্যারোক্সেটিন, সিটালোপ্রাম, এসিটালোপ্রাম, সবগুলোই খুব কমনলি ইউজ হয়। এর মধ্যে দেখবি এসিটালোপ্রামটা খুব কমনলি ইউজ হয়, খুব কমনলি এখন দেওয়া হয়, কারণ অ্যানজিও ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে এসিটালোপ্রাম খুব সেফ। অ্যাপার্ট ফ্রম এসিটালোপ্রাম ফ্লুওক্সেটিনও ইউজ হয়, সার্টালিনও ইউজ হয়, প্যারোক্সেটিনও খুব কমনলি ইউজ হয়। সো দিস ইজ সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর। নেক্সট হচ্ছে সেরোটোনিন এন্ড নরএপিনেফ্রিন রিআপটেক ইনহিবিটর।
মানে এগুলো হচ্ছে সবকটাই ডিভিশন হচ্ছে কতখানি সিলেক্টিভিটি বিভিন্ন রকমের রিসেপ্টরের উপর। একে বলে এসএনআরআই। এসএসআরআই এর পরে মোস্ট কমনলি হচ্ছে এসএনআরআই, সেরোটোনিন নরএপিনেফ্রিন রিঅ্যাক্টিভ ইনহিবিটর। এর দুটোই খুব ইম্পর্টেন্ট, দুটো নামই মনে রাখবি, ভেনলাফ্যাক্সিন এন্ড ডুলোক্সেটিন। এর মধ্যে ভেনলাফ্যাক্সিন ডুলোক্সেটিন এখন মেনলি অন্য সবকিছুতে ইউজ হয়। ফর এক্সাম্পল তোদের কাজে লাগবে, যেমন ডুলোক্সেটিন নাও ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস ফর ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি। এক্ষুনি আমি যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, তার ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে এই ডুলোক্সেটিন, এক্সাম্পল বলছি। এবং এই চারটে হচ্ছে মেন। এই চারটে ছাড়াও ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস আছে, সেগুলোকে আবার বিভিন্ন রকমের রিসেপ্টরের উপর কাজ অনুসারে ভাগ করা যায়। ফর এক্সাম্পল এসএআরআই মানে সেরোটোনিন 2 অ্যান্টাগনিস্ট এন্ড রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর, এক্সাম্পল খুব কমনলি ইউজ করা হয় এখন। এবং এই এসএসআরআই বা এসএনআরআই এর যে মেন সুবিধা হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে অ্যান্টিহিস্টামিনিক, অ্যান্টিকোলিনার্জিক এই সাইড এফেক্ট গুলো খুবই কম। এবার যে ডিফারেন্ট এজেন্টস আমি শর্টে কিছুটা বলবো। ফর এক্সাম্পল ফ্লুওক্সেটিন, এসএসআরআই এর মধ্যে ফ্লুওক্সেটিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্লুওক্সেটিন হচ্ছে লং অ্যাক্টিং, এবং ফ্লুওক্সেটিন আগে ফার্স্ট হচ্ছে প্রোটোটাইপ ড্রাগ। এসএসআরআই এর প্রোটোটাইপ ড্রাগ হচ্ছে ফ্লুওক্সেটিন, মনে রাখবি। ফ্লুওক্সেটিনের পর ফ্লুভোক্সামাইন আছে। ফ্লুওক্সামাইন হচ্ছে অনেকটা লং অ্যাক্টিং, তার হাফ লাইফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 26 আওয়ার্স, প্রায় 2 দিনের বেশি। ফ্লুভোক্সামাইন হচ্ছে কিছুটা কম, হাফ শর্টটি হাফ, সেটা হচ্ছে 18 আওয়ার্স। হাফ লাইফটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ আগে যদি প্রথমের দিকে যে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগগুলো আছে অনেকগুলো হাফ লাইফ হওয়ার মানে সেগুলো অনেক সময় যদি ওটার পয়জনিং হয় তাহলে সেগুলো কিন্তু অনেকটা ওয়ার্নিং হয়, মানে অনেক কিছু মানে প্রবলেম হয়। কিন্তু যেগুলো শর্ট হাফ লাইফ সেগুলোর ক্ষেত্রে পয়জনিং যদি হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে কন্ট্রোল করা যায়। এবং ফ্লুভোক্সামাইনের পর সার্ট্রালিন, সিটালোপ্রাম, এসসিটালোপ্রাম, এই তিনটে হচ্ছে মোস্ট কমন এসএসআরআই ড্রাগ এখন ইউজ করা হয়। সার্ট্রালিন সাধারণত 50 মিলিগ্রাম, 100 মিলিগ্রাম, 150 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট পাওয়া যায়, 50 থেকে স্টার্ট করা হয়, ক্রমশ ইনক্রিজ করা হয়। সার্ট্রালিনের একটা প্রবলেম হচ্ছে কিছুটা ওয়েট গেইন হতে পারে সার্ট্রালিন। এসসিটালোপ্রাম এবং সিটালোপ্রাম দুটো হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে ওই সিটালোপ্রামের এস কনজেনার হচ্ছে এসসিটালোপ্রাম। এসসিটালোপ্রাম হচ্ছে আরো বেশি পোটেন্ট সিটালোপ্রামের থেকে, এবং তাই জন্য খুব কম ডোজ ইউজ করা হয় এসসিটালোপ্রামের ক্ষেত্রে। এই এসএসআরআই গুলোর ক্ষেত্রে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে তারা কিউটি প্রলঙ্গেশন করতে পারে। কিউটি হচ্ছে ইসিজি তে দেখতে পাওয়া যায়, কিউটি প্রলঙ্গেশনের ফলে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে। এই কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়ার যে পোটেনশিয়াল, সেই পোটেনশিয়ালটা খুবই কম হচ্ছে এসসিটালোপ্রামের ক্ষেত্রে। এবং অন্য ড্রাগগুলোর নামগুলো আরেকবার দেখে নি। নরএপিনেফ্রিন এন্ড ডোপামিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর, এক্সাম্পল হচ্ছে বুপ্রোপায়ন। বুপ্রোপায়ন মেনলি অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের থেকেও এখন বেশি ইউজ করা হয় স্মোকিং সিজেশনের ক্ষেত্রে, মনে রাখবি। স্মোকিং সিজেশনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ড্রাগ আছে, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ হচ্ছে বুপ্রোপায়ন। এবং বুপ্রোপায়নের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে অন্য কোনো ড্রাগে দেখতে পাওয়া যায় না, সেটা কিন্তু ডোপামিন যে নিউরোট্রান্সমিটার তার উপরও কিন্তু কাজ করে। মানে অন্যগুলো মেনলি নরএপিনেফ্রিন এবং সেরোটোনিনের অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ায়, বুপ্রোপায়ন কিছু ডোপামিনের অ্যাভেলেবিলিটিও বাড়ায়। অন্য ড্রাগগুলো তেমন ডোপামিনের অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ায় না। এরপর হচ্ছে নরঅ্যাড্রিনার্জিক এন্ড স্পেসিফিক সেরোটোনার্জিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, এক্সাম্পল হচ্ছে মিট্রাজাপাইন। মিট্রাজাপাইন মেনলি ইউজ করা হয় সেই সব ডিপ্রেশনে যাদের ক্ষেত্রে প্রচুর ইনসমনিয়া হয়, মানে একেবারেই ঘুম হয় না, কারণ মিট্রাজাপাইন হচ্ছে প্রচুর সমনিয়াক ড্রাগ। অ্যানাদার ইজ নরঅ্যাড্রিনালিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর, রিবক্সেটিন তেমন ইউজ হয় না, এবং সেরোটোনিন রিঅ্যাপটেক ইনহিবিটর টিয়ানেপটিন, এটাও খুব তেমন ইউজ হয় না। এর মধ্যে মিট্রাজাপাইন ইউজ হয়, বুপ্রোপায়ন ইউজ হয়, ডুলোক্সেটিন, ভেনলাফ্যাক্সিন খুব কমনলি ইউজ হয়। ঠিক আছে, এত তোদের ডিটেলস লাগবে না, এগুলো মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা বোঝার জন্য। ওকে, এর বাইরেও কিছু অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট আছে, জাস্ট মেকানিজম অফ অ্যাকশনস গুলো ওই যেমন বললাম বিভিন্ন রিসেপ্টরের উপর কোনটা বেশি সিলেক্টিভ, কোনটা বেশি অ্যাগনিস্ট, অ্যান্টাগনিস্ট, খুব ডিটেলস লাগবে না, নামগুলো মনে রাখতে হবে শুধু। ট্রাজোডন, মিয়ানসেরিন, মিট্রাজাপাইন, বুপ্রোপায়ন অলরেডি বলেছি, টিয়ানেপটিন বলেছি, অ্যামিনেপটিন, অ্যাটোমক্সেটিন। এর মধ্যে অ্যাটোমক্সেটিন হচ্ছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যাদের হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার আছে সেক্ষেত্রে অ্যাটোমক্সেটিনটা ইউজ করা হয়। ওকে, সেটার নাম হচ্ছে তোরা কেউ কেউ শুনেছিস মনে হয় অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার, এডিএইচডি। এডিএইচডির ক্ষেত্রে অ্যাটোমক্সেটিন ইউজ করা হয়, মানে স্পেসিফিক কিছু কিছুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। না না, সব কি অত মনে রাখা সম্ভব? ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বলছি সেগুলো মনে রাখি, বাকি পড়তে পড়তে মোটামুটি একটা আইডিয়া চলে আসবে।
ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস ওই যেটা বললাম তিনটে সাইকেল থাকে, এটা একদম ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করছি। এসএসআরআই কিছুটা বললাম, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টটা বলি। ক্যারেক্টারিস্টিক 3 রিং নিউক্লিয়াস থাকে। ফার্স্ট হচ্ছে ইমিপ্রামিন। ইমিপ্রামিন হচ্ছে প্রোটোটাইপ ড্রাগ। মেকানিজম অফ অ্যাকশনস অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি, সেটাই লেখা আছে, বারবার আমি বলছি যে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস অ্যাক্ট by blocking the reuptake pumps for both 5-hydroxydiptamine and norepinephrine in non-terminals by competing for binding site of the transport protein. সেম থিং, আমি বারবার বলছি, এটাই মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট কিভাবে কাজ করে। এবং কিছু পোটেন্সি বেশি থাকে, কিছু পোটেন্সি থাকে বেশি 5-hydroxytryptamine ওপর, কিছু পোটেন্সি নরএপিনেফ্রিনের ওপর। মেকানিজম অফ অ্যাকশন সেম থিং মনে রাখার জন্য, এই যেটা রিআপটেক যে হচ্ছে, রিআপটেকটাকে ব্লক করছি। রিআপটেক ব্লক করলেই বেশি পরিমাণে নরএপিনেফ্রিন এবং সেরোটোনিন থাকবে সাইন্যাপটিক ক্লেফটে। এবং যেটা বলছিলাম যে শুধু যে ওই রিসেপ্টর গুলো ব্লক করছে তা না, বিভিন্ন ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস অনেক বেশি, এর বাইরেও এসএসআরআই ওরাও কিছুটা করে। অন্য রিসেপ্টর দেখ, হিস্টামিনার্জিক রিসেপ্টর, আলফা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর, মাস্কার্নিক রিসেপ্টরস, এগুলোর উপরও কাজ করে এবং যার ফলে বিভিন্ন রকমের অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়। দে এলিভেট মুড, ইমপ্রুভ মেন্টাল অ্যালার্টনেস, ইনক্রিজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। এগুলো দিলে এগুলো কি কি হয়, এগুলো অলরেডি ডিসকাস করেছি যে উইকস লাগে, অ্যাডাপটিভ চেঞ্জেস হয়, ডিসকাস করা হয়েছে। পিক লেভেল 2 to 6 আওয়ার্স পোস্ট ইনজেকশন হয়। মেনলি দে আর লাইপোফিলিক। আরেকটা হচ্ছে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট হচ্ছে হাইলি প্রোটিন বাউন্ড ড্রাগ, তার ফলে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশনের অনেক বেশি হয় তাদের, যে টোটাল ভলিউমটা, ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশনটা নর্মাল প্লাজমা ভলিউমের থেকে অনেক বেশি হয়। মেটাবোলাইজ মেনলি লিভারে হয়, ডিমিথাইলেশন দিয়ে বা হাইড্রক্সিলেশন দিয়ে। অত ডিটেলস লাগবে না তোদের। অ্যাভারেজ টি হাফ ভ্যারি করে, বিভিন্ন ড্রাগের বিভিন্ন রকম ভ্যারি করে। মোটামুটি ম্যাক্সিমামের ড্রাগের অ্যারাউন্ড 24 আওয়ার্স হয়, যাতে ওয়ান্স ইন আ ডে দেওয়া যায়। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিং মনে রাখতে হবে, ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। একটা ইম্পর্টেন্ট থিং, কতদিন সময় লাগে ওটা। নেক্সট হচ্ছে ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স। সাধারণত একটুখানি যদি বেশি ড্রাগ হয়ে যায় ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস, তাহলে কিন্তু পয়জনিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট পয়জনিং, এবং সেক্ষেত্রে হসপিটালে অ্যাডমিশন হতে হবে এবং অনেক কিছু প্রবলেম হতে পারে, এমনকি ডেথও হতে পারে। ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস ব্লক টাইম অ্যান্ড এগেন, এটা বারবার বলছি কারণ এটাই হচ্ছে মেন, যে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস এগুলোর বাইরেও অন্য বিভিন্ন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে এবং যার ফলে বিভিন্ন রকমের অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়। ওকে, এবং এইগুলো সাইড এফেক্ট অ্যান্টিকোলিনার্জিক, যেটা বলছিলাম, ড্রাই মাউথ, ব্যাড টেস্ট, ইউরিনারি রিটেনশন, খুব কমন। এলডারলি এজ গ্রুপে তাই সাধারণত ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দেওয়া হয় না। এলডারলি এজ গ্রুপে সাধারণত সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর দেওয়া হয়, কারণ দেয়ার ইজ হাই চান্স অফ ইউরিনারি রিটেনশন। অলরেডি এলডারলি এজ গ্রুপে প্রস্টেটটা বড় থাকে, সেখানে যদি আমরা এটা দিই সেগুলো ক্ষেত্রে আরো বেশি বড় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সিডেশন, মেন্টাল কনফিউশন, উইকনেস হতে পারে, ইনক্রিজ অ্যাপেটাইট, ওয়েট গেইন হতে পারে। Some patients receiving antidepressants may abruptly switch over to mania, যেটা বলছিলাম, মানে অনেক সময় ডিপ্রেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করছে কিন্তু আলটিমেটলি সেই পেশেন্টের বাইপোলার ডিসঅর্ডার আছে, অনেক সময় ধরা যায় না। এবার অ্যান্টিডিপ্রেশন দিলে আরেকটা স্পেকট্রাম কিন্তু ফ্লোরিড হয়ে যায়, মানে হঠাৎ পেশেন্টটা ম্যানিক ফেজে চলে যায়, ম্যানিয়া বলে, সেটা হতে পারে। তাকে বলে ডিসফোরিক এজিটেটেড স্টেজে যেতে পারে, সোয়েটিং এন্ড ফাইন ট্রেমরস হতে পারে। সো দিস আর দ্য সাইড এফেক্টস অফ দ্য ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস। অ্যানাদার হচ্ছে সিজার থ্রেশহোল্ড কমে যায়, ডিপ্রেশনে কমে, কিন্তু অনেক সময় ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দিলে মানে ডিপ্রেশনে কমে অথবা বাড়ে, দু রকমই হয়, খুব অ্যাটিপিক্যাল ফিচার। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ দিলেও অনেক সময় কমে যায় বা বাড়ে, মানে কার কিরকম হবে এরকম ভাবে বোঝা যায় না, কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে। হ্যাঁ, কিন্তু ডাইরেক্ট সেরোটোনিনের উপর না, অন্য রিসেপ্টরগুলোর উপর কাজ করে তো। এবং ড্রাগ টু ড্রাগ, ড্রাগ টু ফুড ইন্টারাকশন মারাত্মক বেশি। এবং সিজার থ্রেশহোল্ড কমে যায়, মানে এপিলেপসি হওয়ার যা টেন্ডেন্সি রয়েছে তার কিন্তু এপিলেপসি হতে পারে, এই প্রবলেম থাকে। এই মনে রাখবি, অ্যান্টিডিপ্রেশন বা অ্যান্টিসাইকোটিক বা এরপরে সিএনএস এর অন্য ড্রাগগুলোর খুব টার্গেটেড অ্যাকশন কিন্তু নেই, মানে ওই রিসেপ্টরের উপর কাজ করে ওর উপরই করবে, কারণ কোনোটাই কিন্তু খুব বেশি স্পেসিফিক নয়। মানে আমরা যেটা এসএসআরআই বলছি সিলেক্টিভ, সেটাও কিন্তু বিশাল কিছু সিলেক্টিভ নয়, এটা মনে রাখতে হবে। তারা বিভিন্ন রকম রিসেপ্টরের উপর কাজ করে এবং পার্সন টু পার্সন প্রচন্ড ভ্যারিয়েশন হয়। মানে নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ গুলো এমনই, মানে সবার, মানে একজনের যে ডিপ্রেশন আরেকজনের ডিপ্রেশনের সিমটম অনেকটাই আলাদা, এবং তাই জন্য একজনকে যে ড্রাগ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে বেটার হবে আরেকজনকে সেই ড্রাগ দিয়ে নাও বেটার হতে পারে। একজনকে হয়তো আমরা দেখলাম মিট্রাজাপাইন দিয়ে ভালো কাজ করবে, কারণ তার ডিপ্রেশনে ইনসমনিয়াটা বেশি হচ্ছে, তার ঘুম আসছে না। আরেকজনের ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে বেশি ঘুম হচ্ছে, হয়তো সারাক্ষণই ঘুমাচ্ছে, খুব কমন হয়, তখন তাকে হয়তো অন্য ড্রাগ দিতে হবে। এটা এক্সাম্পল।
সেক্সুয়াল ডিস্ট্রেস হতে পারে, ইজাকুলেশন ইরেকশন অর্গাজমে প্রবলেম হতে পারে, খুব কমন ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টসের সেক্সুয়াল প্রবলেম হতে পারে, অ্যারিথমিয়া হতে পারে, পস্চুরাল হাইপোটেনশন, এটাও এল্ডারলি এজ গ্রুপে খুব কমন, হঠাৎ করে ব্লাড প্রেসার ড্রপ করতে পারে। ইন্টারাকশনস খুব কমন, তোদের খুব ডিটেলস লাগবে না, কিন্তু মনে রাখতে হবে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বিভিন্ন রকম সাইটোক্রোম P450 এনজাইমসের উপর কাজ করে, এবং তার ফলে অন্য কোনো ড্রাগ যেগুলো সাইটোক্রোম P450 দিয়ে মেটাবলিজম হয় সেটার কিন্তু আলটিমেটলি মেটাবলিজম বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে। তোরা একবার জাস্ট দেখে নিবি, এত ডিটেলস লাগবে না। সো যেমন ফর এক্সাম্পল ইথানল আর আদার সিএনএস ডিপ্রেশনস, তাহলে কিন্তু টক্সিক সিডেশন হতে পারে, মানে অ্যান্টি ডিপ্রেশন খাচ্ছে তার সাথে আবার অ্যালকোহল নিচ্ছে, তাহলে টক্সিক সিডেশন হতে পারে। একই রকম ভাবে কোন পেশেন্ট যদি মাও ইনহিবিটর নিচ্ছে এবং সে কোন রকমের হয় মাও ইনহিবিটর, নেক্সট আসছি, এইগুলো হচ্ছে মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজটাকে ব্লক করে দিচ্ছে, তো সেই মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ দিয়ে ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং সিম্প্যাথোমিমেটিক গুলো মেটাবোলাইজ হয়। তাই বিভিন্ন রকমের যে ওই চিজ বা ওই ট্রিপটামিন বেশি আছে এমন ড্রাগ গুলো, এমন ফুড যদি সেই সময় খাওয়া যায়, হঠাৎ করে সেরোটোনিন লেভেল প্রচুর বেড়ে যেতে পারে, তাকে বলে সেরোটোনার্জিক ক্রাইসিস বা চিজ রিয়াকশন। মানে হঠাৎ করে ব্লাড প্রেসার প্রচন্ড বেড়ে যেতে পারে, ফ্লাশিং হতে পারে, হাইপোটেনশন হতে পারে, সমস্ত কিছু হতে পারে, তাই জন্য সেগুলোকে সাধারণত অ্যাভয়েড করা হয়। নেক্সট হচ্ছে মাও ইনহিবিটর নিয়ে যেটা বলছিলাম, মাও মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ, তোরা দেখবি যে দু রকমের মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ থাকে, মাও এ এবং মাও বি, ঠিক আছে? মাও বিটা তোরা পড়বি যে নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডারে, পার্কিনসনিজমে। মাও বি ইনহিবিটর যেমন সেলেজিনিন, র্যাসাজিলিন, ওগুলো ইউজ করা হয় ওই পার্কিনসনিজমে। এখানে মেনলি ইউজ করা হয় মাও এ ইনহিবিটর বা নন সিলেক্টিভ গুলো। প্রথম যখন ওই ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট আসে তখন মাও ইনহিবিটর গুলো ইনভেন্টেড হয়, এবং এই মাও ইনহিবিটর গুলো হচ্ছে প্রচন্ড ওই নন স্পেসিফিক এবং ওই ফুডের সাথে প্রচন্ড বেশি ইন্টারাকশন রয়েছে, যেটাকে আমরা বললাম চিজ রিয়াকশন বা সেরোটোনার্জিক ক্রাইসিস। তাই জন্য নন স্পেসিফিক মাও ইনহিবিটর সাধারণত ইউজ করা হয় না, কিছু স্পেসিফিক ইনহিবিটর ইউজ করা হয়। আমরা আসছি এই যে মক্লোবেমাইড, জাস্ট এই নামটাই মনে রাখবি, মক্লোবেমাইড হচ্ছে স্পেসিফিক রিভার্সেবল ইনহিবিটর অফ দ্য মাও এ, ওকে। এবং সাধারণত মাইল্ড টু মডারেট ডিপ্রেশনে, খুব বেশি যদি ডিপ্রেশন হয় ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন বা এসএসআরআই হচ্ছে মেন ড্রাগ, যদি কম মাইল্ড টু মডারেট ডিপ্রেশন হয় তাহলে মক্লোবেমাইড ইউজ করা যেতে পারে। মক্লোবেমাইড হচ্ছে মাও এ ইনহিবিটর। মাও বি ইনহিবিটর ইউজ করা হয় পার্কিনসনিজমে বা নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডারে। ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে মাও এ ইনহিবিটর ইউজ করা হয়। মোস্ট কমনলি যেটা একটাই মনে রাখবি, যেটা ইউজ করা হয় রিভার্সেবল ইনহিবিটর অফ দ্য মাও এ, নাম হচ্ছে মক্লোবেমাইড। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য মক্লোবেমাইড, চিজ রিয়াকশন যেটা অলরেডি বলে দিয়েছি, তোদের একবার স্লাইডটা এলে খুলে দেখাবো। তাই জন্য মাও, যে কেউ যদি মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর হয় তাকে বলতে হবে চিজ বা ওই টাইপের যে সমস্ত ফুড আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে, না হলে চিজ রিয়াকশন হতে পারে। এবং একই রকম ভাবে সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিঅপটেক ইনহিবিটর মেনলি সেরোটোনিনের উপর কাজ করছে, তাই সেখানেও সেরোটোনার্জিক ক্রাইসিস হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এখানে যেমন এটাকে বলে চিজ রিয়াকশন, সেটাকে ডাইরেক্ট শুধু সেরোটোনার্জিক ক্রাইসিসই বলে, ওকে। সো দিস ইজ মক্লোবেমাইড। আমরা যেটা বললাম কম্পিটিটিভ এনজাইম ইনহিবিশন, রিভার্সেবল, যেটা সুবিধা, যদি মক্লোবেমাইড আমরা বন্ধ করে দিই 1-2 দিনের মধ্যে আবার মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজটা নরমাল হয়ে যায়, তার ফলে অন্য কোনো প্রবলেম থাকে না। অ্যাডভার্স এফেক্ট কিন্তু রয়েছে, মানে কিন্তু লেস, অ্যান্টিকোলিনার্জিক, সিডেটিভ, কগনিটিভ এগুলো কম। এলডারলি পারসন ডিপ্রেশন, মাইল্ড টু মডারেট ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। চিজ রিয়াকশন যেটা বলছিলাম, টাইরামিন রিচ ফুড, টাইরামিন রিচ ফুডে কি কি থাকে? ওল্ড চিজ, কনসেন্ট্রেটেড ইস্ট প্রোডাক্টস, পিকলড স্মোকড ফিশ, রেড বিনস, রেড ওয়াইন, চিকেন লিভার, সসেজ, এগুলোতে টাইরামিন থাকে। টাইরামিন হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং সিম্প্যাথোমিমেটিক এবং সেগুলো মেটাবোলাইজ হয় ওই মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ দিয়ে। কারণ মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ যদি আমরা ব্লক করে দিই তাহলে ওগুলো সিনথেসিস হবে না এবং তার ফলে অনেক বেশি অ্যাভেলেবিলিটি হবে ওই মনোঅ্যামাইনস গুলোর এবং হুড়মুড়িয়ে বাড়বে সমস্ত কিছু, তাকেই বলে চিজ রিয়াকশন, খুব সহজ। এই যে মক্লোবেমাইডের ক্ষেত্রে চিজ রিয়াকশন হয় না, মনে রাখতে হবে মক্লোবেমাইডে কোনো চিজ রিয়াকশন হয় না, তাই জন্য আমরা যে কোনো ফুড দিতে পারবো। মাও এনজাইমস তো আমি বলছিলাম, মাও এবং মাও বি যেটা বললাম, ইরিভার্সেবল নন সিলেক্টিভ মাও ইনহিবিটর, এখন এগুলো ইউজ করা হয় না। ইরিভার্সেবল নামগুলো হচ্ছে ফেনালজিন, ট্রেনালসিপ্রোমিন, আইসোকার্বক্সাজাইড এন্ড পারগাইলিন।
ওকে, মক্লোবেমাইডটা ইউজ করা হয়, সেলেজিলিন তোরা পার্কিনসনিজমে পড়বি। সাইড এফেক্ট যেটা বলছিলাম, হাইপোটেনশন সবসময় হবে, হাইপোটেনশন হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে, অ্যান্টি মাস্কারিনিক এফেক্টস হওয়ার খুব চান্স থাকে, ড্রাই মাউথ, ব্লাড ভিশন, ইউরিনারি রিটেনশন, সিএনএস স্টিমুলেশন হতে পারে, ইনসোমনিয়া, ট্রেমর, এক্সাইটমেন্ট, ওয়েট গেইন হতে পারে। এগুলো হচ্ছে মোনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর। প্রচুর ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশনস এবং ফুড ইন্টারঅ্যাকশনস হয়, পেটিডিন, লিভোডোপা, অ্যাম্ফিটামিন, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, এসএসআরআই সবকিছুর সাথে হতে পারে। এসএসআরআই নিজেই সেরোটোনিন সিনড্রোম করে, এরাও সেরোটোনিন বাড়ায়, তার ফলে সেরোটোনিন সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, যে মাও ইনহিবিটরও নিচ্ছে আবার এসএসআরআইও নিচ্ছে। চিজ রিঅ্যাকশনটা তো বললাম। সাইড এফেক্টস হয়েছে পয়জনিং, ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্স, ন্যারো থেরাপিউটিক ইন্ডেক্সের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ, খুব থেরাপিউটিক্স খুব ন্যারো, তার ফলে পয়জনিং হয়ে যাওয়ার খুব চান্স রয়েছে। যদি পয়জনিং হয় মানে অনেকগুলো ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অনেকগুলো অ্যামিটিপ্টিলিন হাই ডোজ খেয়ে নিল, তাকে তার গ্যাস্ট্রিক ল্যাবেজ করতে হবে, রেসপিরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্স দিতে হবে, ফ্লুইড ইনফিউশন করতে হবে, বিপি বডি টেম্পারেচার ঠিক করতে হবে, এবং খুব প্রচন্ড পরিমাণে অ্যালকালোসিস অ্যাসিডোসিস হয়, এবং তার ফলে বাইকার্বনেট ইনফিউশন করতে হয়, ইম্পর্টেন্ট থিং। এবং কনভালশন হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি, কারণ আমরা দেখলাম যে সিজার থ্রেশহোল্ড কমিয়ে দেয়, মানে এপিলেপসি হওয়ার চান্স বেশি। তার জন্য এপিলেপসি কমার জন্য অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ পরে আসবে, ডায়াজিপাম ইউজ করা হয়। এবং কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, তার জন্য প্রোপ্রানোনল বা লিডোকেইন ইউজ করা হয়। লিডোকেইন আমরা দেখেছি লোকাল অ্যানাস্থেটিক, যেটা কার্ডিয়াক অ্যাকশন পটেনশিয়ালটাকে স্টেবিলাইজ করে, সেটা ইউজ করা যেতে পারে। ইন্টারঅ্যাকশনস, প্রচুর ইন্টারঅ্যাকশনস হয় বিভিন্ন রকমের ফুড এবং ড্রাগের জন্য, খুব ডিটেলস লাগবে না, জাস্ট ব্যাপারটা একবার পড়ে রাখবি যাতে ব্যাপারটা মাথায় থাকে। অ্যামোক্সাপিন ডিটেলস লাগবে না, এটা হচ্ছে মেইনলি টেট্রাসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, মাও ইনহিবিটরটা হলো। নেক্সট এসএসআরআই, এসএসআরআই আমি অলরেডি কিছুটা বলে দিয়েছি লোডশেডিং এর সময়। এই ড্রাগগুলো খুব কমনলি ইউজ হয়, অলরেডি আমি বলেছি যে অন্যগুলো না মনে রাখিস, এই কটা মনে রাখিস, ফ্লুওক্সেটিন, ফ্লুভোক্সামাইন, প্যারক্সেটিন, সার্ট্রালিন, সিটালোপ্রাম, এসিটালোপ্রাম, এই সবকটাই খুব বেশি পরিমাণে ইউজ করা হয়। এসএসআরআই মেনলি কি করে সেই একই জিনিস, কিন্তু এসএসআরআই সিলেক্টিভ, মানে অনেক বেশি সিলেক্টিভ, increase the amount of the neurotransmitter, most commonly 5-hydroxytryptamine and serotonin in the synaptic gap by inhibiting its reuptake. Okay, so বাড়ায়, a block the serotonin reuptake pump causes serotonin to increase initially only in the somatodendritic area, but in the long term there are some auto reuptake হয়, সেই auto receptor serotonin 1 এ auto receptor গুলোকে ডাউন রেগুলেট করে যায়। মানে শুধু যে রিআপটেক ট্রান্সপোর্টারটাকে কমায় তা নয়, বিভিন্ন রিসেপ্টরটাকে, যেটা আলটিমেটলি ওই যে সেরোটোনিনটাকে সেটাকে নিয়ে নেয়, যাতে সাইকেল হয়, সেটাকে কমিয়ে দেয়, তার ফলে অনেক বেশি সেরোটোনিন অ্যাভেলেবিলিটি হয়। সো ডাউন রেগুলেশন হয়ে যায়, অটো রিসেপ্টর গুলো ডাউন রেগুলেশন হয়। ডিলেড অনসেট অফ অ্যাকশন, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের মতোই বেশ কিছু উইকস টু মান্থস লাগে কাজ হতে, এটা মনে রাখতে হবে। অ্যাডভান্টেজ, যেটা বারবার বলছি, অ্যাডভান্টেজ ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বা ওল্ডার গুলোর থেকে প্রডিউস লিটল আর নো সিডেশন, সিডেশনটা খুবই কম হয়, মানে অন্য ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট খেলেই পেশেন্ট সবসময় বলে যে ঘুম পাচ্ছে, সবসময় একটা সিডেশন হচ্ছে, সেটা খুব কম হয়। ডু নট ইন্টারফেয়ার উইথ কগনিটিভ বা সাইকোমোটর ফাংশন, মানে যেটা হয় যেমন ধর ড্রাইভিং এর ক্ষেত্রে সাইকোমোটর ফাংশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট খেলে কিন্তু সেটা প্রচন্ড পরিমাণে হ্যাম্পার্ড হয়, কিন্তু এসএসআই এর ক্ষেত্রে তেমন হয় না, মানে ড্রাইভিং করা যাবে। They are devoid of alpha adrenergic blocking action, so postural hypotension does not occur. Elderly age group এটা খুবই কমন, postural hypotension, হঠাৎ করে শোয়া থেকে দাঁড়াতে গেল মাথা ঘুরে পড়ে গেল, সেই ব্যাপারটা এসএসআর এর ক্ষেত্রে কম হয়, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট বা অন্যগুলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয়। They have practically no seizure precipitating propensity, যেটা বলছিলাম, মানে এপিলেপসি হওয়ার, সিজার এপিলেপসি হওয়ার প্রপেন্সিটিটা অনেক কম এসএসআর এর ক্ষেত্রে। Weight gain is not a problem. In contrast to MAO inhibitor, they do not cause cheese reaction, যেটা বললাম চিজ রিয়াকশন, খাবারের যে বিভিন্ন রকমের এই খাবার যাবে না, চিজ টাইপের টাইরামিন কন্টেনিং ফুড খাওয়া যাবে না, সেই ব্যাপারটা অনেকটাই কম এসএসআর এর ক্ষেত্রে। অ্যাকিউট টক্সিসিটি ইজ অলসো লেস দ্যান MAO ইনহিবিটর আর ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, মানে একই টাইপের ধর হাই ডোজে 20 ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ক্ষেত্রে যতখানি প্রবলেম হবে 20 এসএসআরআই ট্যাবলেটস খেলে অতখানি প্রবলেম হবে না, মানে যে থ্রেশহোল্ড, সেই থ্রেশহোল্ডটা কিন্তু অনেকটাই ব্রড। ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের ক্ষেত্রে থ্রেশহোল্ডটা খুবই ন্যারো, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটরের ক্ষেত্রে অনেকটাই ব্রড। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে এটা কিন্তু ভাইভাতেও ধরা হয় যে এসএসআর এর অ্যাডভান্টেজ কি, কেন আমরা
এসএসআরআই গুলো বেশি ইউজ করছি ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের ক্ষেত্রে। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য অ্যাডভান্টেজ। ফ্লুঅক্সেটিন যেটা কিছুটা আমি বলেছি, ফ্লুঅক্সেটিন হচ্ছে ফার্স্ট প্রোটোটাইপ ড্রাগ। বাইসাইক্লিক কম্পাউন্ডস মেনলি ইউজ করা হয় ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে, এবং এটা অ্যাপ্রুভ হচ্ছে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রেও। এটা জাস্ট মনে রাখিস গ্রেটার দেন 7 ইয়ার্স এন্ড অ্যাডোলেসেন্সের ক্ষেত্রে, এবং রিলেটিভলি সেফ ইন প্রেগন্যান্সি। প্রেগন্যান্সিতে সব ড্রাগ সেফ নয়, ফ্লুঅক্সেটিন কিন্তু অনেকটাই সেফ। ফ্লুভোক্সামিন কিন্তু অন্যতম এখন ড্রাগ অফ চয়েস ইন অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার। ওসিডির ক্ষেত্রে ফ্লুভোক্সামিন খুব কমনলি এখন ইউজ করা হয়। প্যারক্সেটিন এগেন ডিপ্রেশন বা অ্যানজিও ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। সার্ট্রালিন হচ্ছে খুব কমনলি এখন ইউজ করা হয়। সার্ট্রালিনের একটাই প্রবলেম হচ্ছে ওয়েট গেইন হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। জুভেনাইল ডিপ্রেশন ইউজ করা যেতে পারে, মানে বাচ্চাদের যে ডিপ্রেশন সেখানে সার্ট্রালিন ইউজ হয়। ড্রাগ ইন্টারাকশনস কম। টি-হাফ হচ্ছে 26 আওয়ার্স। ইট ইজ আ মাইনর ইনহিবিটর অফ দ্য ডোপামিন রিআপটেক। সিটালোপ্রাম এবং এসিটালোপ্রাম দুটো প্রায় একই টাইপের। এসিটালোপ্রাম কমনলি ইউজ করা হয়। এসিটালোপ্রাম অনেকটাই সেফ, বিভিন্ন রকমের ইন্টারাকশনস অনেক কম, কিউটি প্রলঙ্গেশন অনেক কম, বিভিন্ন রকমের অ্যানজিও ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে ইউজ করা হয়। ড্যাপক্সেটিন অ্যানাদার ড্রাগ। মেনলি ড্যাপক্সেটিনটা ইউজ করা হয় খুব স্পেসিফিক কিছু কেসে। ওয়ান হচ্ছে প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশন। প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশনের ক্ষেত্রে ড্যাপক্সেটিন ইউজ করা হয়। অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ দ্য এসএসআরআই, অ্যাডভার্স এফেক্ট মোর অর লেস সিমিলার, কিন্তু অনেকটাই কম টু ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। সেই জিআইটি সিমটম কিছু খুব কমন হতে পারে, নাউজিয়া, ভমিটিং এন্ড ডায়রিয়া, এটা একটা হতে পারে। চেঞ্জেস ইন অ্যাপেটাইট, ওয়েট লস বা ওয়েট গেইন, দুটাই হতে পারে, যেটা এক্ষুনি ওকে বলছিলাম। স্লিপ ডিস্টারবেন্স হতে পারে, ড্রাউজিনেস উইথ ফ্লুভোক্সামাইন, অ্যাংজাইটি, ট্রেমর হতে পারে, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন, লস অফ লিবিডো, ডিলেড ইজাকুলেশন হতে পারে, বাট লেসার ইন কম্পারিজন টু দ্য ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। In fact, some drugs are used for ejaculatory dysfunction. Discontinuation syndrome is also less. Discontinuation syndrome is there, মানে একটা পেশেন্ট কন্টিনিউ করছে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, তাকে বন্ধ করলে বিভিন্ন রকমের ডিসকন্টিনিউশন সিনড্রোম যত বেশি হয়, এই এসএসআরআই এর ক্ষেত্রে এই ডিসকন্টিনিউশন সিনড্রোম কিন্তু অনেকটাই কম হয়, এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ। ড্রাগ ইন্টারাকশনস অনেকটা কম হয়, জাস্ট এটা মনে রাখবি। কিন্তু ওই সেরোটোনিন সিনড্রোম হওয়ার একটা চান্স থাকে, এবং সেই চান্সটা খুব বেড়ে যায় যদি সেই পেশেন্টটা অলরেডি কোনো মাও ইনহিবিটর খাচ্ছে। এটা হতে পারে মাও ইনহিবিটর অলরেডি তার চলছে অন্য কিছুর জন্য, এবং তার সাথে আবার অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ আরেকজন ডাক্তার দিয়ে দিল, এবং তার ফলে এবং তার সাথে সে আবার কোনো টাইরামিন কন্টিনিউ ফুডও খেলো, তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে এই সেরোটোনিন সিনড্রোম হতে পারে, হঠাৎ করে ট্রেমর হতে পারে, বডি টেম্পারেচার প্রচুর বেড়ে যেতে পারে, কার্ডিওভাস্কুলার কোলাপস হতে পারে, এবং ডেথ পর্যন্ত হতে পারে। সেরোটোনিন সিনড্রোম এই একটা প্রবলেম থাকে। সেরোটোনিন সিনড্রোম আর মাও ইনহিবিটরের ক্ষেত্রে চিজ রিঅ্যাকশন, এই ব্যাপারটা মনে রাখবি। অন্য কিছু যেটা অ্যাটিপিক্যাল, যেটা নতুন কিছু রয়েছে, একটা হচ্ছে রিবক্সেটিন, টোমোক্সেটিন, ডিটেইলস লাগবে না, জাস্ট এটা এগুলো মনে রাখবে। এটা হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন আপটেকের সিলেক্টিভ অনেক বেশি। এসএসআরআই মেনলি যেমন সেরোটোনিনের সিলেক্টিভ, এটা নরএপিনেফ্রিনের সিলেক্টিভ। ভেনলাফ্যাক্সিন, ডেসভেনলাফ্যাক্সিন, ডুলোক্সেটিন, লিভোমিনাসিপ্রান, এর মধ্যে ভেনলাফ্যাক্সিন এন্ড ডুলোক্সেটিন এই দুটোই মেনলি ইউজ করা হয়। এই গ্রুপটা হচ্ছে এসএসআরআই এর পর নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ হচ্ছে সিলেক্টিভ সেরোটোনিন এন্ড নন এড্রিনালিন রিআপটেক ইনহিবিটর, আর এসএনআরআই। আগেটা ছিল এসএসআরআই, এটা হচ্ছে এসএনআরআই। ওকে, সো দে ইনহিবিট রিআপটেক অফ বোথ সেরোটোনিন এন্ড নরএপিনেফ্রিন, কিন্তু অন্য যে বিভিন্ন রিসেপ্টর থাকে সেগুলোর উপর অনেকটা কম, মানে অনেকটা ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের মতো, কিন্তু সিলেক্টিভিটি অনেক বেশি এই দুটো রিসেপ্টরের উপর। এবং বিভিন্ন রকম জায়গায় ইউজ করা হয়, যেটা আমি বলছিলাম ডুলোক্সেটিন যেমন ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির ক্ষেত্রে এখন ড্রাগ অফ চয়েস। সাইট অফ অ্যাকশন অফ অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস, এটা অলরেডি বারবার ডিসকাস করেছি। দেখ এই যে এটা হচ্ছে সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার, এটা নরএপিনেফ্রিন ট্রান্সপোর্টার। সো সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার, নরএপিনেফ্রিন ট্রান্সপোর্টার, এগুলো রিআপটেক, এগুলোকে ব্লক করছে, তারপরে রিআপটেক ব্লক হচ্ছে। ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এসএনআরআই ব্লক করছে এটা দুটোতেই, এসএসআরআই ব্লক করছে সার্টকে, ঠিক আছে। মাও ইনহিবিটর এই মাও এনজাইমটাকে ব্লক করছে, এই যে মাও ইনহিবিটর। সো দেখতে পাচ্ছিস এটাতে নরএপিনেফ্রিন ট্রান্সপোর্টার, এটা সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার। এসএসআরআই ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, এসএনআরআই ব্লক করছে এসিআরটি কে, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এসএনআরআই ব্লক করছে এনইটি কে, মানে কিছু দুটোকেই করছে, কিছু ওটাকেই করছে, ঠিক আছে। আর ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এর বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় ব্লক করছে, যেমন দেখ আলফা 1 অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর, আলফা 2 অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপ্টর,
এই 5-হাইড্রক্সিট্রিপটামিন এগুলো, যার ফলে খুব নন সিলেক্টিভ অ্যাকশন হচ্ছে। এটা ডিটেলস লাগবে না। অ্যাটিপিক্যাল অলরেডি যেটা ডিসকাস করছিলাম, বুপ্রোপায়ন ইম্পর্টেন্ট, যেটা বুপ্রোপায়ন মেনলি ইউজ করা হয়, ইউজফুল, ইম্পর্টেন্ট খুব, ডিক্রিজিং ক্রেভিংস এন্ড অ্যাটেনুয়েটিং উইথড্রল সিমটমস অফ নিকোটিন ইন পেশেন্টস ট্রাইং টু কুইট স্মোকিং। মানে বুপ্রোপায়ন এখন স্পেসিফিক্যালি স্মোকিং সিজেশনে ইউজ করা হয়, মোস্টলি ইন অ্যাডিশন টু দ্য নিকোটিন প্যাচ। ওকে, বুপ্রোপায়ন স্মোকিং সিজেশন মনে রাখবি, খুব ইম্পর্টেন্ট। সাইড এফেক্ট হতে পারে ড্রাই মাউথ, সোয়েটিং, নার্ভাসনেস, ট্রেমর এটসেট্রা, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, সিজার্স এটসেট্রা। আর ডিটেলস কিছু লাগবে না। ট্রাজোডন, নেফাজোডন এখন লেসার ইউজ করা হয়। এগুলো they reduce the risk of anxiety, sedation and sexual dysfunction which is normally associated with SSRI. মানে খুব স্পেসিফিক কিছু ক্ষেত্রে যদি SSRI দিয়ে না কাজ হয় তখন এই ট্রাজোডন বা নেফাজোডন ইউজ করা যেতে পারে। এই এরা হচ্ছে বোথ এজেন্টস আর সিডেটিং, এরা হচ্ছে প্রচন্ড ঘুম পায় এগুলো খেলে, এবং ট্রাজোডনের সাথে খুব একটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে কন্ডিশন, এটাও তোদের কাজে লাগবে, সেটা হচ্ছে প্রায়োপিজম। প্রায়োপিজম হচ্ছে সাস্টেন্ড ইরেকশন অফ দ্য পেনিস that may occur with trazodone, এবং তার ফলে ট্রাজোডন খুব লেসার ইউজ করা হয়। ট্রাজোডন has been associated with priapism, আর নেফাজোডন এখন ইউজ করাই হয় না কারণ প্রচন্ড হেপাটোটক্সিসিটি রয়েছে। মিট্রাজাপাইন কিন্তু এখন ইউজ করা হয়, যেটা বলছিলাম যাদের প্রচন্ড পরিমাণে ইনসোমনিয়া হচ্ছে ডিপ্রেশনের সাথে, মিট্রাজাপাইন ইউজ করা হয়। মিট্রাজাপাইন বেসিক্যালি এনহান্সেস সেরোটোনিন and norepinephrine neurotransmission by serving as an antagonist at the presynaptic alpha-2 receptor. Alpha-2 receptor presynaptic মানে সাইন্যাপসের আগে যে alpha-2 receptor আছে, যেটা আলটিমেটলি ওই টেক ব্যাক করে নেয় সেই ওই নিউরোট্রান্সমিটারটাকে, সেইটাকে আলটিমেটলি অ্যান্টাগনিস্ট, সেটাকে ব্লক করছে। Additionally, some of the antidepressant activity may be related to antagonism at the 5-HT2 receptor. মানে এটা মেইনলি প্রিসাইন্যাপটিক আলফা-2 রিসেপ্টরে কাজ করে, অন্যগুলোর থেকে কিছুটা আলাদা। মিট্রাজাপাইন ইটস সিডেটিং, বারবার এটা মনে রাখবি, মিট্রাজাপাইন প্রচন্ড সিডেটিং, ইটস পোটেন্ট অ্যান্টিহিস্টামিনিক অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, বাট ডাজ নট কজ দ্য অ্যান্টিমাস্কারিনিক সাইড এফেক্টস অফ দ্য ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট। মানে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের সিডেশনে থাকে, তার সাথে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টিমাস্কারিনিক প্রবলেম থাকে, এটা কিন্তু কোনো অ্যান্টিমাস্কারিনিক প্রবলেম থাকে না, তাই যা সিডেশন দরকার সেক্ষেত্রে মিট্রাজাপাইন দেওয়া হয়। ইনক্রিজড অ্যাপেটাইট, ওয়েট গেইন হতে পারে, মার্কলি সিডেটিং, এই যে which may be an advantage in depressed patients having difficulty sleeping. মিট্রাজাপাইন স্লিপিং মনে রাখবে, মিট্রাজাপাইন ডিপ্রেশন পেশেন্টস উইথ ইনসমনিয়া মিট্রাজাপাইন দেবো। ফর এক্সাম্পল যেগুলো কি পয়েন্ট, যেমন ধর যেটা বললাম ট্রাজোডন প্রায়োপিজমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, নেফাজোডন হেপাটোটক্সিসিটির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, এগুলো জাস্ট মনে রাখতে হবে। মিয়ানসেরিন এগেন ওটাও ব্লক করছে প্রিসাইন্যাপটিক আলফা-2 রিসেপ্টর, কিন্তু মিয়ানসেরিনও ইউজ করা হয় না, তার কারণ হচ্ছে মিয়ানসেরিন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্লাড ডিসক্রেসিয়া এন্ড লিভার ডিসফাংশন। মিট্রাজাপাইনের মতোই মিয়ানসেরিন কিন্তু ব্লাড ডিসক্রেসিয়া করে, মানে ব্লাড কর্পাসেলে ডিফেক্ট করে এবং লিভার ডিসফাংশন করে, তার ফলে এটা ইউজ করা হয় না। টিয়ানেপটিন হচ্ছে বেসিক্যালি এটা ইনক্রিজ রাদার দ্যান ইনহিবিট 5-HT রিআপটেক, এটা সিডেটিভ স্টিমুল্যান্ট কোনটাই নয়, কিন্তু দেখা গেছে এটা অ্যানজিও ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারে টিয়ানেপটিন কাজ করতে পারে। বেসিক্যালি এগুলো অ্যাডাপটিভ নিউরন যে থাকে, নিউরনের যে নিউরো অ্যাডাপটিভ বিহেভিয়ার গুলোকে চেঞ্জ করে এই বিভিন্ন রকমের। টিয়ানেপটিন খুব লেস ইউজ করা হয়, সেই সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যদি এসএসআরআই বা এসএনআরআই কোনো কাজ না করে। ভিলাজোডন নিউয়ার ওয়ান্স, সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর 5-HT1 এ পার্সিয়াল অ্যাগনিস্ট, একই ইন্ডিকেশন একই, যে যে ক্ষেত্রে এসএসআরআই বা এসএনআরআই ইউজ করা হয় ভিলাজোডনও ইউজ করা হয়, নতুন কিছু নয়, আলাদা। ভর্টিওজেটিন, এখন দেখবি ভর্টিওজেটিন নতুন মলিকিউল এসছে, অনেক কোম্পানি নিয়ে আসছে এবং এটাও ইউজ করা হচ্ছে, একই রকম অনেকটা কম্বিনেশন অফ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিশন, 5-HT1 অ্যাগনিজম, 5-HT3, 5-HT7 অ্যান্টাগনিজম। এত ডিটেইলস লাগবে না, এগুলো জাস্ট মনে রাখবি বিভিন্ন রকম রিসেপ্টরের উপর পারমুটেশন কম্বিনেশনে কাজ করে, এই রকম ব্যাপার ভর্টিওজেটিন। So this is in nutshell therapeutic uses of antidepressant, very important. ফার্স্ট হচ্ছে এন্ডোজেনাস আর মেজর ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে সাধারণত বলা হয়, মেজর ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে অ্যান্টিডিপ্রেশন ড্রাগ স্টার্ট করা হয়। এলডারলি এজ গ্রুপে কখনোই আমরা ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেশন দেব না, আইদার এসএসআরআই অর এসএনআরআই দেব। ইয়ঙ্গার এজ গ্রুপে আমরা দিতে পারবো ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেশনস। সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু কম ডোজে স্টার্ট করা, আস্তে আস্তে বাড়ানো হয়, মিনিমাম 2 to 3 উইক সময় লাগে,
ম্যাক্সিমাল এফেক্ট হবে মিনিমাল 3 মান্থস টু 6 মান্থস পর্যন্ত সময় লাগে, তাই লং টার্ম ট্রিটমেন্ট ইজ নিডেড। মেজর ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় যদি ডিপ্রেশনটা ঠিকঠাক একটু কন্ট্রোল হয়ে যায়, আফটার 12 অর 24 মান্থস উইথড্র করে নেওয়া যেতে পারে অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগস, কিন্তু ক্লোজ মনিটরিং এ আস্তে আস্তে উইথড্র করা হয়, কিন্তু মিনিমাম 1 বছর বা 2 বছর দিয়ে দেওয়া হয়, মানে ধর তার ডিপ্রেশন বা ডিপ্রেসিভ এপিসোড হচ্ছে না, না হওয়ার পরেও অন্তত 1 বছর বা 2 বছর আমরা অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ কন্টিনিউ করব, এটা হচ্ছে নিয়ম ক্যাভিয়েট অ্যান্টি ডিপ্রেশন। নেক্সট হচ্ছে প্যানিক অ্যাটাক অর অ্যাকিউট এপিসোড অফ দ্য অ্যাংজাইটি। প্যানিক অ্যাটাক, কোন রকমের প্যানিক হচ্ছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন রকমের ড্রাগ ইউজ করা হয়। এসএসআরআই খুব কমনলি ইউজ করা হয়, এসিটালোপ্রাম ইউজ করা হয়। জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে এসএসআরআই ইউজ করা হয়, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ইউজ করা হয়, তার সাথে বিভিন্ন রকমের সিডেটিভ হিপনোটিকও ইউজ করা হয়। সিডেটিভ হিপনোটিক তোরা অলরেডি দেখেছিস যে বিভিন্ন রকমের যে ড্রাগ আছে। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, যেটা বলছিলাম, অবসেশন দ্যাট লিডস টু কম্পালশন। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে ফ্লুভোক্সামাইন বা ইমিপ্রামিন এই ড্রাগগুলো খুব কমনলি ইউজ করা হয়। অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এখন খুব কমনলি ধরা পড়ছে, এডিএইচডি, যেটার ক্ষেত্রে অ্যাটোমক্সেটিন ইজ এ স্পেসিফিক antidepressant drug that can be used in the treatment of the attention deficit hyperactivity disorder. Chronic neuropathic pains, এর মধ্যে ফাইব্রোমায়ালজিয়াও আসছে, আনএক্সপ্লেইনড বডি পেইনস। তোরা যখনই পাস করে যাবি দেখবি প্রচুর পেশেন্ট বলছে আমাদের এখানে ব্যথা ওখানে ব্যথা, যার আলটিমেটলি কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই, সেগুলো বিভিন্ন টাইপের নিউরোপ্যাথিক পেন, এবং এই অল নিউরোপ্যাথিক পেনই কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড থাকে কিছু একটা ডিপ্রেসিভ কম্পোনেন্টের সাথে, অর আলটিমেটলি নিউরোট্রান্সমিটার ডেফিসিয়েন্সির জন্য। তাই আলটিমেটলি দেখা গেছে এই অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগগুলো দিলে কিন্তু এই নিউরোপ্যাথিক পেনগুলো খুব ভালো কাজ করে। ইনফ্যাক্ট এগুলো হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য নিউরোপ্যাথিক পেন। নিউরোপ্যাথিক পেন কিন্তু বিভিন্ন টাইপের ভাইরাল ইনফেকশনও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে হার্পিস জস্টার, নাম শুনেছিস বা কারোর বাড়িতে হয়েছে কিনা জানি না, যার মনে কর অনেকদিন আগে চিকেন পক্স হয়েছে, তার প্রায় 30 or 40 ইয়ার্স পরে যদি অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিয়ে, আগে তো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ছিল না, ট্রিটমেন্ট না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আবার ব্যাক করে, সেটাকে বলে হার্পিস জস্টার। হার্পিস জস্টারের ক্ষেত্রে প্রচন্ড নিউরোপ্যাথিক পেন হয়, তার সাথে কিছু র্যাশ হয়, ইউনিল্যাটারাল র্যাশ হয়। সেই হার্পিস জস্টারের ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ। অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগস দিয়ে কিন্তু হার্পিস জস্টারের টিপিক্যাল পেন গুলো রিলিভ করা হয়। মোর কমনলি ডুলোক্সেটিন বা ভেনলাফ্যাক্সিন দেওয়া হয়, তার সাথে অ্যাটাচ দেওয়া হয় প্রিগাবালিন বা গাবাপেন্টিন। প্রিগাবালিন বা গাবাপেন্টিন মেনলি হচ্ছে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ, তোরা দেখবি, যার কিছুটা ওই অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট অ্যাকশনস রয়েছে। তাই বিভিন্ন টাইপের এটা খুব কমনলি অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ তোদের যত না ইন ফিউচার ডিপ্রেশনের ট্রিটমেন্টে কাজে লাগবে, তোদের বিভিন্ন রকমের নিউরোপ্যাথিক পেন ট্রিটমেন্টে কিন্তু অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ বিভিন্ন রকমের খুব কমনলি ইউজ হবে। তাই নিউরোপ্যাথিক পেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফাইব্রোমায়ালজিয়া ইজ এ টাইপ অফ দ্য নিউরোপ্যাথিক পেন, একটা ডিজিজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। প্রিম্যাচিওর ইজাকুলেশনে ইউজ করা হয়, ফর এক্সাম্পল আমরা দেখলাম ড্যাপক্সেটিন ইউজ করা হয়, এরকম আর অন্য অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগগুলো ইউজ করা যেতে পারে। ইটিং ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের আইডার খুব বেশি পরিমাণে খাচ্ছে, মানে একটা বুলিমিয়া নার্ভোসা বা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা তোরা শুনেছিস হয়তো, অনেক মডেলদের থাকে, নাম করা মডেল, মানে দেখে মানে সে হচ্ছে জিরো ফিগার আনতে চাইছে, তাই জন্য খাচ্ছেই না, এবং আলটিমেটলি তার ফলে প্রচন্ড পরিমাণে ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে। এবং তার একটা পার্ট হচ্ছে বুলিমিয়া নার্ভোসা, মানে কিছু খেয়েই সেটাকে মানে গলায় আঙুল ঢুকিয়ে বমি করার মতো, মানে সেটাকে জাস্ট বার করে দিচ্ছে, তাকে বলে বুলিমিয়া নার্ভোসা। এবং আলটিমেটলি এটা কিন্তু একটা ডিসঅর্ডারে পৌঁছে যায়। অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা ইজ এ সিরিয়াস কন্ডিশন, এবং সেটাও ট্রিটমেন্ট করা হয় অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ দিয়ে। প্রিমেনস্ট্রুয়াল ডিসফোরিক ডিসঅর্ডার, অনেক সময় মেনস্ট্রুয়েশনের আগে বা মেনস্ট্রুয়েশনের ঠিক পরে ডিসফোরিয়া হয়, বিভিন্ন রকমের হট ফ্লাশ হয়, কিছুটা ডিপ্রেসিভ এপিসোড হয়, সেই প্রিমেনস্ট্রুয়াল ডিসফোরিক ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রেও অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ দিয়ে ট্রিট করা হয়। এনিউরেসিস মেনলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, যে ইউরিন হয়ে যাচ্ছে মানে বুঝতে পারছে না, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইমিপ্রামিন দিয়ে কিন্তু এনিউরেসিসের ট্রিটমেন্ট করা হয়, এখনো করা হয়, ইমিপ্রামিন খুব কমনলি করা হয়। মাইগ্রেনের আমরা অলরেডি তোরা দেখেছিস, মাইগ্রেনের ট্রিটমেন্টে বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগ রয়েছে। অ্যান্টি মাইগ্রেন ড্রাগেও যদি না হয়, তার সাথে এই বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগগুলো কম্বিনেশন করে দেওয়া হয়, যাতে আরো ভালো কাজ করে। কারণ প্রুরাইটাস, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্ট্রাক্টেবল প্রুরাইটাস, তার কিছুটা নিউরালজিক কম্পোনেন্ট থাকে, এবং সেগুলোর ক্ষেত্রেও অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগ কাজ করে। সো দিস আর অল অফ দ্য থেরাপিউটিক ইউজেস অফ দ্য অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টস। সো থ্যাংক ইউ।